ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விகாராக்ஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காவிய சாஸ்திரில் உள்ள முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். काव्य शास्त्र किसे कहते हैं? काव्य और साहित्य के दर्शन करने वाले काव्य के विज्ञान को काव्य शास्त्र कहते हैं. काव्य शास्त्र के पुराने नाम अलंकार शास्त्र और साहित्य शास्त्र. அதாவது காவிய சாஸ்திரத்தோட பழைய பேர் வந்து அலங்கார் சாஸ்திரம் இல்லை சாகித்ய சாஸ்திரம்னு சொல்லலாம். இப்போ காவிய சாஸ்திரத்தில் வர 5 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை பார்க்கலாம். काव्य शास्त्रத்தை பொறுத்த வரைக்கும் काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य के गुण, काव्य के अंग, काव्य की शब्द शक्ति, இதெல்லாம் முக்கியமான டாபிக்ஸ். नेक्स्ट काव्य की परिभाषा. काव्य की परिभाषा विभिन्न आचार्यों के द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित की गई है. காவிய சாஸ்திரோட டெஃபினேஷன் வந்து நிறைய ஆச்சாரியர்கள் வந்து வேறு வேறு மெத்தடில் சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம். फर्स्ट வந்து आचार्य विश्वनाथ அவரோட டெஃபிनेशन பார்க்கலாம். आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा गया है. ரசமுள்ள வாக்கியம் தான் காவியம்னு சொல்கிறாரு. नेक्स्ट வந்து पंडित जगन्नाथ அவரோட டெஃபிनेशन பார்க்கலாம். पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात रमणीय शब्दों का अर्थ बताने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं. नेक्स्ट आचार्य रुद्रट அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, आचार्य रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थों काव्यम अर्थात अर्थ के लघु समन्वयम को काव्य कहा गया है. அடுத்தது आचार्य बामक அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, आचार्य बामक के अनुसार शब्दार्थों सहितों काव्यम अर्थात शब्द और उसके अर्थ के सम मिश्रण को काव्य कहा गया है. नेक्स्ट आचार्य मम्मट அவர் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்க்கலாம். आचार्य मम्मट के अनुसार तद्रदोष शब्दार्थों गुणवाल कृति पुनक्वापी अर्थात दोष रहित गुण सहित और कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दों को काव्य कहा जाता है. இது எல்லாமே வெவ்வேறு ஆச்சரியர்களால் சொல்லப்பட்ட காவிய சாஸ்திரோட டெஃபினேஷன். நெக்ஸ்ட் காவிய கே பிரகார் பற்றி பார்க்கலாம். காவிய के प्रकार வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது. काव्य के 2 प्रकार होते हैं. पहला सामान्य दृष्टि के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर. फर्स्ट सामान्य दृष्टि के आधार पर काव्य அதை பற்றி பார்க்கலாம். सामान्य दृष्टि के आधार पर काव्य के 2 प्रकार होते हैं. पहला दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य. இப்போ द्रव्य काव्यன்னு என்னன்னு பார்க்கலாம். जिस काव्य में भावों का चमत्कार संकेतों अभिनय आदि के द्वारा प्रदर्शित होते हैं और इन भावों से आनंद की अनुभूति होती है, उनके मिश्रण को ही दृश्य काव्य कहा जाता है. संस्कृत में इसे रूपक कहा जाता है. சான்ஸ்கிரிட்டில் திரவிய காவியை வந்து ரூபக்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ திரவிய காவியத்துக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். மகாராணா பிரதாப், ஸ்கந்தகுப்த, சத்ய ஹரிச்சந்திர இதெல்லாமே திரவிய காவியத்துக்குரிய உதாரணங்கள். नेक्स्ट श्रव्य काव्य பற்றி பார்க்கலாம். श्रव्य काव्य जिस काव्य में आनंद को सुनकर या पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है वहाँ पर श्रव्य काव्य होता है. அதாவது எந்த காவியத்தை கேட்குறது மூலமாகவோ படிக்கிறது மூலமாகவோ நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குதோ அதை தான் ஸ்ரவ்ய காவியன்னு சொல்கிறோம். ஸ்ரவ்ய காவியத்துக்கு சில உதாரணங்கள் துளசிதாசர் எழுதின ராமச்சரித்திரமானஸ் அண்ட் ஜெய்சங்கர் பிரசாத் ஜி எழுதின காமாயினி. இது ரெண்டும் ஸ்ரவ்ய காவியத்துக்கு உதாரணங்கள். नेक्स्ट रचना के आधार पर काव्य இதை பற்றி பார்க்கலாம். रचना के आधार पर काव्य 3 प्रकार होते हैं. ओके, रचनाவை பேஸ் பண்ணி காவியம் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. रचना के आधार पर काव्य के प्रकार पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य. இப்போ இந்த 3 டைப்ஸை பற்றியும் அதுக்கு கீழே வர சப் டாபிக்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம். फर्स्ट पद्य काव्य பற்றி பார்ப்போம். पद्य काव्यன்னா என்னென்னா, वह काव्य रचना जिसमें रस, छंद, अलंकार के अलावा यदि, गति, लय आदि का समावेश होता है और यहाँ से आनंद युक्त भाव उत्पन्न होता है तो उसे पद्य काव्य कहा जाता है. पद्य काव्य 2 टाइप्स இருக்குது. पद्य काव्य 2 प्रकार के होते हैं. पहला प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य. இப்போ பிரபந்த காவிய அண்ட் முக்தக் காவியன்னா என்னன்னோ அதுக்கு கீழே வர சைடு ஹெட்டிங்ஸை பற்றியும் பார்க்கலாம். प्रबंध काव्य वह काव्य रचना जो किसी कथा पर आधारित हो और समस्त योजना लोक नायक को केंद्र मानकर बनाई जाती है और यह क्रमपूर्वक एक घटना के बाद दूसरी घटना चलती रहती है. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ராமச்சரித்திரமானஸும் காமாயினியும். இந்த பிரபந்த காவியிலையும் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். प्रबंध काव्य के 2 प्रकार होते हैं. पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य. இது ஒன்னொன்னத்தை பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். महाकाव्य
महाकाव्य किसी विशेष लोकनायक पर आधारित रचना होती है। इसकी जीवन की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध समावेश महाकाव्य में होता है. அதாவது யாராவது ஒரு ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டியோட லைஃப்பை பேஸ் பண்ணி அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான நிகழ்வுகளை வரிசை கிரமப்படி சொல்கிறது தான் மகாகாவியன்னு சொல்கிறோம். இந்த மகாகாவியத்துக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கீழே வரதெல்லாம் சொல்லலாம். ராமச்சரித்திர மானஸ், ரகுவம்சனம், சுதாமா சரித்திர, குமார சம்பவ, இது எல்லாமே மகாகாவியக்குரிய உதாரணங்கள். நெக்ஸ்ட்டு खंडकाव्य. खंडकाव्य என்னன்னா, खंडकाव्य महाकाव्य की अपेक्षा छोटी रचना होती है जो कि किसी विशेष लोग के संपूर्ण जीवन में से किसी एक विशेष घटना पर आधारित होती है. அதாவது கண்டகாவியத்தில் வந்து மகாகாவியில் வர மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டியோட ஃபுல் ஜீவனில் நடக்கிற எல்லாத்தையும் சொல்லாமல் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வை பற்றி மட்டும் சொல்கிறது தான் கண்டகாவியங்கிறது. உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழில் ராமாயணம் வந்து மகாகாவிய, சுந்தரகாண்டம் வந்து खंडकाव्य. ஹிந்தியில் வந்து खंडकाव्यக்கு உதாரணம் வந்து மேகதூதம், ஹிருது சம்ஹார், இதெல்லாம் வந்து ஹிந்தியில் खंडकाव्यத்துக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஃபுல்லாக பிரபந்த காவிய. நெக்ஸ்ட் நம்ம मुक्त काव्य பற்றி பார்க்க போகிறோம். मुक्त काव्यना என்னன்னா, वे काव्य रचना जिसमें रस, छंद, अलंकार भावों का क्रमबद्ध समावेश नहीं होता, अर्थात यह काव्य रचना के प्रत्येक छंद स्वतंत्र रूप में अपना अलग भाव प्रकट करते हैं. இதுதான் முக்த காவியன்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து சந்து வந்து சுதந்திர ரூப்பில் செயல்படுவாங்க. मुक्त काव्यக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து மீரா கே தோகே, ரஹீம் கே தோகே, सूरदास के दोहे, कबीर के दोहे, இதெல்லாம் मुक्त काव्य के एग्जाम्पल्स. मुक्त काव्य के दो प्रकार होते हैं. இதுலேயும் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா கீதி காவிய, பாட்டிய காவிய. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பத்திய காவியில் உள்ள 2 டைப்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தது கத்திய காவியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். कद्य काव्य என்னன்னா, वह काव्य रचना जिसको लय तुक के आधार पर गायन नहीं किया जा सकता है. यह काव्य रचना के एक संपूर्ण भाव को प्रदान करने वाली होती है. इसमें भी प्रत्येक छंद एक स्वतंत्र रूप में होता है, किंतु रस और अलंकार पद्य के बांधी ही होते हैं, तो इसे ही गद्य काव्य कहा जाता है. இதுலேயும் வந்து சந்த் வந்து சுதந்திர ரூபத்தில் தான் செயல்படும். ஆனால் ரச ஒரு அலங்கார் வந்து இந்த இதோட வந்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். नेक्स्ट चंपू काव्य. चंपू काव्य ना वह काव्य रचना जिसमें अधिकांश गद्य के माध्यम से किसी अर्थपूर्वक विषय की काव्यात्मक विवरण होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है. इसमें एक ही अर्थ, एक ही केंद्रीय भाव का उल्लेख होता है. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம காவிக்கு பரிபாஷா பற்றியும் காவிக்கு பிரகார் பற்றியும் பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்களில் வந்து காவிய சாஸ்திரத்தில் உள்ள முக்கியமான டாபிக்ஸ் அண்ட் அலங்கார், அப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி போட்டிருக்கேன். அதை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க.